سال 2020 میں نا اسلام آباد کے ایک ہسپتال کے میڈیکل ریکارڈز میں ایک انتہائی حیران کن صورتحال سامنے آئی تھی۔ ہاں، وہ ریکارڈز واقعی پریشان کن تھے۔ بالکل، مطلب ایک انتہائی کمزور اور دبلی پتلی لڑکی کو اتنی بھاری مقدار میں اینستھیزیا دیا گیا جو کسی بھی ہٹے کٹے انسان کو گہری نیند سلانے کے لیے کافی تھا، لیکن اس کی آنکھیں پوری طرح کھلی رہی اور اس کے منہ سے ایک بھاری مردانہ آواز نکل رہی تھی۔ ہاں، تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد نا کسی عام خبر پر بات کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مشن ان دستاویزی شواہد، نوٹس اور عینی شاہدین کے بیانات کا جائزہ لینا ہے جو ایک بہت ہی بنیادی سوال کھڑا کرتے ہیں۔ یعنی کہ انسانی ذہن کی حد آخر کہاں ختم ہوتی ہے اور ماورائے فطرت جسے ہم پیرانارمل دنیا کہتے ہیں وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بالکل، اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو سائنس اور روایات دونوں کو چیلنج کرتا ہے۔ اور جن بیانات اور واقعات کا آج ہم جائزہ لے رہے ہیں نا، ان کا پس منظر بذات خود بہت غیر معمولی ہے۔ یہ 2020 کے کووڈ لاک ڈاؤن کے بالکل ابتدائی دنوں کی بات ہے۔ وہ وقت جب پوری دنیا ایک انجانے خوف کا شکار تھی، مطلب سڑکیں سنسان تھیں، لوگ گھروں میں قید تھے۔ ہاں، اور انسانی ذہن پہلے ہی ایک شدید دباؤ سے گزر رہا تھا۔ اس تفصیلی جائزے میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک سنسان عمارت، تنہائی اور چند بظاہر معمولی واقعات ایک ایسے خوفناک تجربے میں بدل گئے جو آج بھی اس عمارت سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو چلیے ان شواہد کی شروعات سے بات کرتے ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے دعا نامی ایک طالبہ سے جو اپنے خواب لے کر ڈی آئی خان سے اسلام آباد پڑھنے آتی ہے۔ صحیح، اور پھر لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے۔ ہاں، لاک ڈاؤن لگنے کے بعد وہ اور اس کی 3 دوستیں ایک بالکل نئے تعمیر شدہ ہاسٹل میں شفٹ ہوتی ہیں۔ یہ عمارت بالکل نئی تھی، اس کے تینوں اطراف خالی پلاٹ ہیں، کوئی اور گھر اس کے ساتھ نہیں جڑا ہوا۔ مطلب بالکل الگ تھلگ۔ میں اس صورتحال کو دیکھ کر سوچتا ہوں کہ یہ بالکل کسی سینسری ڈپرائیویشن ٹینک کی طرح ہے، ایک ایسا خول جہاں باہر کی کوئی آواز یا روشنی نہ آ سکے۔ جب انسان ایسی شدید تنہائی میں ہوتا ہے نا تو ہر چھوٹی آواز اور دیوار پر پڑنے والا ہر سایہ بہت بڑا اور زندہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ بالکل، انسان کا ارتقائی نظام کچھ اس طرح بنا ہے کہ اسے اپنے ارد گرد موجود پیٹرنز کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ کسی بالکل نئی اور ویران عمارت میں ہوتے ہیں نا تو وہ ذہن کے لیے ایک خالی کینوس کی طرح ہوتی ہے۔ یعنی وہاں کوئی پرانی یادیں یا مانوس آوازیں نہیں ہوتی؟ ہاں، ایسے میں دماغ خود سے چیزیں بنانے لگتا ہے جسے نفسیات میں پیریڈولیا کہا جاتا ہے، یعنی اندھیرے یا سائے میں چہرے یا شکلیں تلاش کرنا۔ لیکن یہاں معاملہ صرف نفسیات کا نہیں تھا۔ تو پھر اور کیا تھا؟ ثقافتی اعتبار سے اگر دیکھیں تو لڑکیوں کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ صفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ بہت سی مقامی روایات میں اسے بھاری مہینہ یا ایسا وقت مانا جاتا ہے جب غیر مرئی طاقتیں زیادہ متحرک ہوتی ہیں۔ اچھا، اور اس دوران وہ لڑکیاں روزانہ رات کو چھت پر جا کر گانے گاتی، ہنسی مذاق اور ڈانس کرتی تھیں۔ ہاں، جو کہ اس سنسان ماحول میں ایک بہت بڑا تضاد تھا۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ اندھیرے میں دماغ سائے تراشتا ہے، لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ محض کووڈ کی وجہ سے پیدا ہونے والا ایک شدید پیرانویا ہو؟ کیونکہ اسی دوران ہاسٹل میں ایک نئی لڑکی آتی ہے جسے ہم عائشہ کہہ لیتے ہیں۔ صحیح۔ دعا کے بیانات کے مطابق اسے عائشہ سے پہلے دن سے ہی ایک عجیب سی منفی وائب محسوس ہونے لگی تھی۔ دعا اس حد تک خوفزدہ رہنے لگی تھی کہ چھت پر جاتے ہوئے وہ سب کے پیچھے چھپ کر چلتی اور نیچے اترتے وقت تیزی سے سب سے آگے آ جاتی۔ یہ ایک بہت دلچسپ رد عمل ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب انسان سارا دن ایک عمارت میں بند رہے گا تو اسے ہر غیر معمولی چیز تو ڈراؤنی ہی لگے گی نا؟ یہ ایک بہت جائز نکتہ ہے، لیکن ہمیں انسانی وجدان یعنی انٹیوشن کے میکانزم کو بھی سمجھنا ہوگا۔ ہمارا دماغ شعوری طور پر جتنی معلومات پروسیس کرتا ہے نا، ہمارا لاشعور اس سے کئی گنا زیادہ ڈیٹا اکٹھا کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، جب کسی شخص کے رویے، اس کی باڈی لینگویج یا اس کے مائکرو ایکسپریشنز میں کوئی ایسی چیز ہو جو نارمل پیٹرن سے ہٹ کر ہو تو ہمارا دماغ ایک الارم بجاتا ہے، جسے ہم اکثر وائب کہتے ہیں۔ وہ دراصل دماغ کا وہ سگنل ہوتا ہے جو ہمیں کسی چھپے ہوئے خطرے سے خبردار کر رہا ہوتا ہے۔ اوہ واو، یہ تو بڑی زبردست بات بتائی آپ نے۔ اور آگے چل کر جو واقعات پیش آئے انہوں نے ثابت کیا کہ دعا کا یہ الارم سسٹم بالکل ٹھیک کام کر رہا تھا۔ اچھا، اب اس واقعے کی طرف آتے ہیں جس نے اس پورے منظر نامے کو پلٹ کر رکھ دیا۔
शवाहिद के मुताबिक एक दिन दुआ पढ़ाई के टेंशन में छत पर बनी ममटी, यानी छत पर बना वो छोटा सा कमरा जहाँ पानी की टैंकी या सीढ़ियाँ होती हैं, उसमें अकेली रो रही थी। ठीक है। तभी उसे उस ममटी के एक कोने से शदीद खौफ और किसी की मौजूदगी का ऐसा कवी एहसास होता है कि वो खामोशी से नीचे आ जाती है। लेकिन कहानी का असल क्लाइमैक्स उस रात आता है। वो चाय वाला वाकया। बिल्कुल। दुआ और उसकी दोस्तें छत पर सब्ज चाय पी रही होती हैं और फिर वो बच जाने वाली चाय मजाक में पीछे इस अंधेरे खाली प्लॉट में फेंक देती हैं और बाकायदा कहती हैं, लो हमने फेंक दिया। इस मखसूस अमल का नफ्सियाती और सकाफती तज्जिया बहुत ज़रूरी है। माफ कीजिएगा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन यहाँ अगर हम किसी हॉरर फिल्म की बात कर रहे होते तो ये वो लम्हा था जहाँ स्क्रीन देखने वाले लोग चिल्ला रहे होते कि खुदारा ऐसा मत करो। हाँ बिल्कुल। अंधेरे में चाय फेंककर ये कहना कि लो हमने फेंक दिया, ये तो सीधा सीधा खतरे को दावत देने वाली बात है। और सकाफती रिवायात भी बिल्कुल यही कहती हैं। अंधेरे में खासतौर पर सुनसान और वीरान जगहों पर कोई चीज़ फेंकना और उसके साथ कोई जुमला अदा करना बहुत सी लोक कहानियों और अकायद में किसी गैर मरी ताकत से छेड़छाड़ या इनविटेशन समझा जाता है। यानी आपने एक बाउंड्री क्रॉस कर ली। जी, आपने एक खामोश सरहद को पार कर लिया है। जब आप कुछ पेश करते हैं, चाहे वो मजाक में ही क्यों ना हो, तो वो एक राब्ता कायम करने के मुतरादिफ होता है। और उस राब्ते का नतीजा किस कदर खौफनाक निकला, ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शवाहिद बताते हैं कि जब वो लड़कियां कमरे में वापस आती हैं और एक दोस्त नमाज पढ़ रही होती है, तभी वार्डन दरवाज़ा खटखटाती है और बताती है कि नई लड़की आयशा की तबीयत इंतहाई ख़राब है। जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो आयशा का जिस्म बिल्कुल अकड़ा हुआ और बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक गिर गया हो। उसे नमक और नींबू पानी दिया जाता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। और फिर मालिक उसे अस्पताल लेकर जाता है। हाँ, लेकिन कहानी में जो झटका यहाँ लगता है उसने मुझे भी उलझा कर रख दिया। पीछे रह जाने वाली आयशा की रूममेट बताती है कि आयशा तो पिछले कई घंटों से छत पर थी। ये वो मकाम है जहाँ हकाइक की तरतीब उलझना शुरू हो जाती है। एक सेकंड रुकिए, ये कैसे मुमकिन है? छत पर तो दुआ और उसकी दोस्तें मौजूद थी, और वो मुमटी जिसका दरवाज़ा बंद था और वहाँ मुकम्मल अंधेरा था, तो क्या एक ही वक्त में एक शख्स दो मुख्तलिफ जगहों पर हो सकता है? जाहिरी तौर पर तो नहीं। तो फिर क्या ये कोई हकीकत का ग्लिच था या वो लड़कियां किसी शदीद वहम का शिकार थीं? देखिए, जब इस तरह के बयानात सामने आते हैं तो ये मेडिकल साइंस और मावराए फितरत दुनिया के दरमियान तसादुम का मकाम होता है। अगर हम इसे साइंसी जाविये से देखें तो इसे शदीद हैलुसिनेशन कहा जा सकता है। लेकिन एक ही वक्त में कई लोगों को एक जैसा हैलुसिनेशन होना तो नामुमकिन है ना? बिल्कुल। दूसरी तरफ मावराए फितरत रवायात में ऐसी ताकतों का जिक्र मिलता है जो फिजिकल बाउंड्रीज के ताबे नहीं होती। उनके लिए एक ही वक्त में मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करना या हकीकत के पर्दे को मस्क करना मुमकिन माना जाता है। जो चीज़ इस बंद मुमटी में थी वो वाज़े तौर पर इंसानी कवानीन के दायरे से बाहर थी। ओह माय गॉड! और ये बात अस्पताल पहुंचकर तो पूरी तरह साबित भी हो गई। अस्पताल के मेडिकल रिकॉर्ड्स इस बात की तस्दीक करते हैं कि आयशा को भारी मिकदार में एनेस्थीसिया दिया गया, ताकतवर इंजेक्शंस लगाए गए, लेकिन उस पर जरा भी असर नहीं हो रहा था। वो आंखें बंद ही नहीं कर रही थीं। मैं यहाँ साइंस को समझना चाहता हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसके जिस्म का मेटाबॉलिज्म या कोई कीमियाई रद्द-ए-अमल इतना तेज हो गया हो कि दवाई ने काम करना छोड़ दिया हो? तिब्बी साइंस में एनेस्थीसिया के खिलाफ मुजाहमत के कुछ केसेस मिलते हैं, खास तौर पर अगर मरीज शिद्दती सदमे या एड्रेनलिन के ज़ेरे असर हो। लेकिन एनेस्थीसिया का काम आपके मरकजी आसाबी निज़ाम को शट डाउन करना होता है। यानी पट्टे खुदकार तौर पर बंद हो जाने चाहिए? बिल्कुल। इतनी भारी डोज के बाद किसी भी आम इंसान की आंखों के पट्टे बंद हो जाते हैं। लेकिन जो चीज़ यहाँ साइंस को लाजवाब कर देती है वो सिर्फ आंखें खुली रहना नहीं था, बल्कि उसके मुंह से एक भारी मर्दाना आवाज का निकलना था जो कह रहा था कि मैं अशु को मार दूंगा। ये तो लिटरली किसी फिल्म का सीन लग रहा है। वोकल कॉर्ड्स का एकदम से इस तरह बदल जाना कीमियाई रद्द-ए-अमल से मुमकिन नहीं है। यहीं से वो खौफनाक सिलसिला शुरू होता है जो जहन को हिला देता है। जब वो हॉस्पिटल से वापस आते हैं तो आयशा सीधा ऊपर उसी अंधेरी ममटी की तरफ भागती है। वार्डन, मालिक और बाकी लोग उसके पीछे जाते हैं। और फिर वो डायलॉग। हाँ, जैसी वार्डन वहां पहुंचकर लाइट ऑन करती है, आयशा उसी बदली हुई खौफनाक आवाज में चिल्लाती है कि हम अंधेरे में रहते हैं, लाइट ऑन मत करो, हमें आदत नहीं है।
اس وحشتناک صورتحال کو دیکھ کر وارڈن خوف کے مارے دل ہی دل میں بغیر ہونٹ ہلائے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ اور جواب میں عائشہ فوراً چلاتی ہے، ہاں، پڑھنا بند کرو، تم دل میں کیوں پڑھ رہی ہو؟ یہ اس پورے واقعے کا سب سے اہم اور سائنسی لحاظ سے ناقابل توجیہ حصہ ہے۔ مجھے اس بات کو ہضم کرنے میں واقعی مشکل ہو رہی ہے۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ مان بھی لیں کہ عائشہ کسی شدید نفسیاتی بیماری یا ہسٹیریا کے دورے سے گزر رہی تھی، تو کوئی نفسیاتی مریض کسی دوسرے انسان کے دل میں پڑھے جانے والے خیالات کو کیسے سن سکتا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ ٹیلی پیتھی کا تو کوئی ثابت شدہ سائنسی میکانزم ہے ہی نہیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کسی نے آپ کے ذہن کی سب سے نجی جگہ کا پاسورڈ ہی ہیک کر لیا ہو۔ آپ کا یہ سوال بالکل درست ہے۔ نفسیاتی امراض میں انسان کو وہ آوازیں سنائی دے سکتی ہیں جو وجود نہیں رکھتی، اسے ہذیان ہو سکتا ہے، لیکن وہ معلومات حاصل نہیں ہو سکتی جو بیرونی دنیا میں ظاہر ہی نہیں ہوئی۔ مطلب وارڈن نے تو کچھ بولا ہی نہیں تھا؟ بالکل۔ جب ایک شخص خاموشی سے اپنے دماغ میں کچھ پڑھ رہا ہے اور دوسرا شخص اس پر رد عمل دے رہا ہے، تو یہ ثابت کرتا ہے کہ مسئلہ عائشہ کے دماغ کے اندر نہیں تھا، بلکہ کوئی بیرونی طاقت اس کے اور وارڈن کے درمیان حائل تھی۔ ماورائے فطرت ماہرین اسے ایکسٹرنل انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ ایکسٹرنل انٹیلیجنس یعنی ایک بیرونی شعور؟ ہاں، ایک ایسا شعور جو جسم کی حدود سے آزاد ہو کر خیالات تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ اسے محض وہم کہہ کر مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ سوائے اس کے کہ روایتی ادویات کام نہیں کر رہی، تو کیا ان شواہد میں اس بات کا ذکر ہے کہ انہوں نے مایوسی میں کسی اور چیز یا حل کا سہارا لیا، کیونکہ حالات تو ہاتھ سے نکلتے جا رہے تھے؟ ہاں، شواہد میں اس کا ذکر موجود ہے۔ عائشہ کے اندر سے کبھی کسی عورت، کبھی لڑکے اور کبھی بچے کی آوازیں آ رہی تھیں جو اسے ممٹی کی طرف بلا رہی تھیں، اور جب کمرے میں 5-6 سے کم لوگ ہوتے یا کوئی قرآن کی تلاوت کرتا تو وہ مارنے دوڑتی تھیں۔ بالکل۔ جب طب ناکام ہو جاتی ہے تو انسان اپنے دفاع کے لیے روایات اور روحانیت کی طرف پلٹتا ہے۔ شواہد بتاتے ہیں کہ عائشہ کے گھر والوں سے رابطہ کیا گیا، لیکن ان کے اپنے گھریلو مسائل چل رہے تھے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بچپن کے صدمات یا شدید گھریلو تناؤ انسان کے نفسیاتی اور جذباتی دفاعی نظام کو کمزور کر دیتے ہیں۔ ماورائے فطرت طاقتیں اکثراً انہی لوگوں کو اپنا نشانہ بناتی ہیں جو جذباتی طور پر غیر مستحکم ہوں یا جن کا کوئی پرانا انہیل شدہ پس منظر ہو۔ عائشہ کی کمزوری دراصل اس طاقت کے لیے کھلا دروازہ بن گئی تھی۔ سمجھ گیا۔ اور پھر وارڈن کے کہنے پر دعا ایک پراپرٹی ڈیلر کے ذریعے گوڑرا موڑ کے دربار سے کوئی تعویذ منگواتی ہے۔ چونکہ باقی سب ڈرے ہوئے تھے تو دعا خود ہمت کر کے وہ تعویذ جلاتی ہے اور اسے عائشہ کے دانتوں میں رکھ کر اس چیز کو نکلنے کا کہتی ہے۔ یہ ایک بہت رسکی اقدام تھا۔ بہت زیادہ۔ لیکن جو رد عمل آتا ہے نا، وہ طبعی قوانین کی دھجیاں اڑا دیتا ہے۔ عائشہ جو ظاہری طور پر ایک انتہائی دبلی پتلی اور کمزور لڑکی ہے، اس میں اچانک اتنی غیر معمولی طاقت آ جاتی ہے کہ کئی لوگوں کے مل کر پکڑنے کے باوجود وہ انہیں مار رہی ہوتی ہے اور دھکیل رہی ہوتی ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک غیر معمولی بات ہے۔ ایک منٹ کے لیے سائنس کی بات کرتے ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ محض ایڈرینلن کا کوئی زبردست رش ہو، جیسے ہم سنتے ہیں کہ مائیں خطرے کے وقت گاڑی تک اٹھا لیتی ہیں؟ ہسٹیریکل سٹرینتھ کا تصور سائنس میں موجود ہے، لیکن اس کا دورانیہ چند سیکنڈز یا منٹس کا ہوتا ہے اور اس کے بعد پٹھے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ جسم اتنے دباؤ کے لیے نہیں بنا۔ لیکن یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بالکل۔ عائشہ کے کیس میں یہ طاقت دیر تک برقرار رہی اور بغیر کسی جسمانی نقصان کے۔ ایک کمزور جسم میں اتنی مزاحمت کا پیدا ہونا جو کئی صحت مند انسانوں پر بھاری پڑ جائے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسے چلانے والی توانائی بایولوجیکل نہیں بلکہ کوئی اور تھی۔ اور اس توانائی کا رویہ بھی تو دیکھیں۔ شواہد میں ایک بڑی عجیب بات درج ہے کہ جب بھی کوئی لڑکی خوفزدہ ہو کر ہاسٹل چھوڑنے کی بات کرتی تو عائشہ اسے دیکھ کر ایک انتہائی عجیب اور خوفناک مسکراہٹ دیتی تھی، جیسے اسے مزہ آ رہا ہو، جیسے وہ خوش ہو رہی ہو۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ ہنسی خوف سے خوراک حاصل کر رہی ہے، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو تڑپتا دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا ہو۔ خوف دراصل ایک بہت طاقتور اور نچلی فریکوینسی کی توانائی ہے۔ ماورائے فطرت پیراڈائمز میں یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ منفی طاقتیں انسان کے ڈر، گھبراہٹ اور بے بسی سے خود کو مضبوط کرتی ہیں۔ وہ جتنا ڈراتی ہیں نا، اتنی ہی طاقت حاصل کرتی ہیں۔ عائشہ کی مسکراہٹ دراصل اسی کامیابی کا اظہار تھی۔
बिलाखिर आयशा वो हॉस्टल छोड़कर चली जाती है और उसकी बहन आकर हॉस्टल वालों पर इल्ज़ाम भी लगाती है, लेकिन बातों ही बातों में ये मान लेती है कि उसे अकेले छत पर नहीं जाना चाहिए था। यानी उन्हें भी कुछ अंदाजा तो था। बिल्कुल। खैर, सेमेस्टर ब्रेक आ चुकी होती है और अब उस बड़ी सी वीरान इमारत में सिर्फ दुआ और उसकी एक दोस्त, जिसे नोट्स में सी कहा गया है, वो रह जाती हैं। अब जरा तसव्वुर करें, एक इतनी बड़ी खौफनाक इमारत और उसमें सिर्फ 2 लड़कियां। ये तो सोचकर ही डर लगता है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो इंसानी दिमाग का डिफेंस मैकेनिज्म है। उनके बिल्कुल ऊपर वाले कमरे से, जो आयशा का था, मुसलसल बेड घसीटने और फर्नीचर हिलने की आवाजें आती हैं और ये लड़कियां इतनी आदी हो चुकी हैं कि उन्हें डर लगना ही बंद हो गया था। इसे नफ्सियात में नॉर्मलाइजेशन ऑफ थ्रेट कहते हैं। जब गैर मामूली और खौफनाक वाक़यात रोज़मर्रा का हिस्सा बन जाएं, तो दिमाग बचाव के लिए सेंसर्स को बंद कर देता है ताकि इंसान पागल ना हो। अच्छा, अब ये तो बड़ी कमाल की बात है। लेकिन ये खामोशी ज़्यादा देर नहीं रहती, क्योंकि वो ताकतें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहती थीं। बिल्कुल, और इसका सबूत उस लाउंज में मिलता है जहां ब्राउन रंग की पीवीसी शीट का एक पार्टीशन बना था। उस शीट पर जमीन से इतनी ऊंचाई पर, जहां दुआ जैसी 5 फुट की लड़की का हाथ भी नहीं पहुंच सकता, वहां एक छोटे बच्चे के हाथ का निशान छुपा हुआ मिलता है, जो कि बज़ाहिर नामुमकिन है। और फिर वो रात आती है जब उन्होंने वो हॉस्टल छोड़ना होता है। रात के 12 या 1 बजे का वक्त है। गैलरी के पीछे वाले उसी खाली प्लॉट से जहां चाय फेंकी गई थी, मुसलसल किसी के कुछ पढ़ने या मंतर जैसी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। वो आवाजें और वो निशान ये जाहिर करते हैं कि वो जगह अब मुकम्मल तौर पर उस गैर मरी तवानाई के कब्जे में थी। और अगली सुबह जब ये लड़कियां वहां से निकलकर एक नई बिल्डिंग में शिफ्ट होती हैं, तो एक और नामुमकिन वाकया पेश आता है। दुआ और उसकी दोस्त को अंदाजा होता है कि रात को इन दोनों ने बिल्कुल एक जैसा ख्वाब देखा है, हूबहू एक जैसा। ये हिस्सा बहुत सनसनीखेज है। ख्वाब में उनका कोई जानने वाला उनसे कहता है, यहाँ भी हैं, लेकिन वहां वाले अच्छे नहीं थे, यहाँ वाले अच्छे हैं। रुकिए जरा, मैं जानता हूं कि आप नफ्सियाती जाविये पेश करेंगी, लेकिन एक ही ख्वाब 2 मुख्तलिफ लोगों को कैसे आ सकता है? ये कोई साइंस फिक्शन मूवी तो नहीं कि 2 अलग-अलग कंप्यूटर्स ने एक ही वाईफाई नेटवर्क से एक ही ख्वाब डाउनलोड कर लिया हो। इसका क्या मैकेनिज्म हो सकता है? ये वाकई इस तज्जिए का सबसे पेचीदा हिस्सा है। नफ्सियात में इसे शेयर्ड साइकोसिस या फूले अड्यू कहा जाता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक तवील अरसे तक एक इंतहाई शदीद खतरे, मुश्तरका खौफ और तन्हाई की हालत में एक साथ रहते हैं ना, तो उनके दिमाग में मौजूद मिरर न्यूरॉन्स हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। यानी वो एक दूसरे की फीलिंग्स को कॉपी करने लगते हैं। बिल्कुल। उनका लाशूर इतने दबाव में होता है कि वो एक दूसरे के ख्यालात और खौफ को जज्ब करना शुरू कर देते हैं। ये दोनों लड़कियां एक ही सदमे से गुजर रही थीं, इसलिए इनके दिमाग ने इस टेंशन को प्रोसेस करने के लिए एक ही तरह की कहानी, एक ही तरह का ख्वाब तख्लीक किया। लेकिन उस मुश्तरका ख्वाब के अल्फाज पर तो गौर करें, वहां वाले अच्छे नहीं थे, यहाँ वाले अच्छे हैं। हाँ, ये अल्फाज इस बात का इतराफ थे कि वो जिस इमारत से फरार होकर आई हैं, वहाँ वाकई कुछ मौजूद था। ये बात आज भी सच साबित होती है, क्योंकि शवाहिद बताते हैं कि आज भी इस मखसूस इमारत के बारे में मशहूर है कि वहाँ इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। जो भी नया शख्स वहाँ जाता है, वो किसी न किसी पुरअसरार सूरत हाल का सामना ज़रूर करता है। यही वो मुकाम है जहाँ तमाम साइंसी और नफ्सियाती दलाइल ख़त्म हो जाते हैं और हमें मानना पड़ता है कि शायद इमारतें सिर्फ ईंट, पत्थर और सीमेंट का बेजान ढांचा नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे कुछ जगहें किसी स्पंज की तरह होती हैं, जो अपने अंदर होने वाले वाक़यात, शदीद जज्बों और तवानाइयों को मुकम्मल तौर पर जज्ब कर लेती हैं। या शायद इससे भी गहरी कोई बात हो। मैं सोच रहा था कि हो सकता है कि ज़मीन के कुछ टुकड़े वहाँ पहली ईंट रखे जाने से बहुत पहले ही किसी और की मिल्कियत होते हों। ये तो एक बहुत खौफनाक ख्याल है ना? और इंसान अपने जदीद तर्ज़े ज़िंदगी, अपने शोर और अपनी बेफिक्री के साथ उनकी इस खामोश और तारीक दुनिया में महज दखलंदाजी करता हो। आज की इस गुफ्तगू के इख्तिताम पर यही वो सूझ है जो इन तमाम दास्तानी शवाहिद और बयानात से उभर कर सामने आती है। बिल्कुल। जब इंसान किसी तन्हा, सुनसान और बिल्कुल नई जगह पर कदम रखता है जहां हर तरफ सन्नाटा हो, तो क्या वाकई वो वीरानी और तन्हाई
اندر کے خوف کو جنم دیتی ہے، یا پھر وہ تنہائی محض اس چیز کے چہرے سے پردہ ہٹاتی ہے جو پہلے سے ہی اس اندھیرے میں موجود ہوتی ہے اور بڑی خاموشی سے کسی کے وہاں آنے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔